السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ایک بہت اہم ویڈیو کلپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنی آج کی اردو لائیو سٹریم میں احمدی مبلغین کی ایک ویڈیو پہ مختصر تبصرہ کیا۔ اس ویڈیو کے اندر 8 احمدی ایکٹیو مبلغین جو دن رات ٹک ٹاک پہ لوگوں کو احمدیت کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے درمیان اس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، مرزا صاحب کی نبوت کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ لاہوری جماعت کے کلپ پہ تبصرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ احمدی موومنٹ کا جو قادیانی گروپ ہے، یعنی خلیفہ کے تحت جو ہیں، جو مرزا صاحب کی نبوت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، یہ ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری بات ہے، عام لوگ گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ گفتگو کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ پروفیشن ہے، جو دن رات ٹک ٹاک پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لوگوں کو احمدیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ تقریباً تمام لوگ وہ تھے جو 2 3 4 نسلوں سے اس موومنٹ کا حصہ ہیں۔ اب آپ نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ آج 2025 میں جب مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 117 سال گزر گئے، آج ان کے ماننے والے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، ان کا نبوت کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا۔ میری ایک عام احمدی سے درخواست ہے، اس کلپ کو توجہ سے سنیں اور پھر آپ نے اس پہ اپنے دل میں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی آپ کو دال میں کالا معلوم نہیں ہو رہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے وقت میں مسجدوں میں جا جا کے حلف دے کے کہتا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مرزا صاحب کے دنیا سے جانے کے چند سال کے بعد 1908 میں وہ جاتے ہیں اور 1914 میں ان کے ماننے والے، غیروں کی بات نہیں ہے، ان کے ماننے والے 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ وہاں بھی مین ٹاپک کیا تھا کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی نبوت کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے، ان کو نبی ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اور آج کے دن تک یہ بات چلی آ رہی ہے۔ میری عام احمدی سے درخواست ہے، آپ کا دل اس بات کو گوارا کرتا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کے طور پہ مبعوث فرماتے ہیں، وہ انسان سب سے پہلے خود اس منصب پہ ایمان لاتا ہے، اپنی نبوت پہ خود ایمان لاتا ہے، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے سارا؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ احمدی مبلغین کیمرے کے سامنے لائیو بیٹھ کے پبلکلی ڈسکشن کرتے وقت اتنے کنفیوز ہیں، اپنی نجی محافل میں ان کی کنفیوژن کا کیا عالم ہوگا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کلپ کو دیکھیے گا، اور جو لوگ میری اس پیغام کو دیگر پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا جو کلپ کا لنک ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ دے دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہ مرزا صاحب کو ماننے والے خلافت گروپ کے ایک اور آدمی کی انٹری ہوتی ہے جو میاں فیورٹ 49 کے نام سے اپنی براڈ لگاتے ہیں۔ اب بات کو نوٹ کیجئے گا، احمدی خلافت کو ماننے والا سوال پوچھ رہا ہے مسلمان سے کہ جناب آپ مجھے قرآن سے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول منتخب کرنا چھوڑ دیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلمان نے کہا بھئی یہ تو آپ کے خود اپنے بندے کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کہ منتخب نہیں کرے گا۔ اب یہ جب تمام کشمکش چل رہی ہے نا، تو اس کشمکش کے اندر ایک اور احمدی کی انٹری ہوتی ہے۔ اب سنیے گا، یہ میاں صاحب بولیں گے۔ اب اللہ کا کرم، ملک صاحب اپنا کیا نام ہے میاں صاحب، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، تو میں عرض کرنی سی، میں سنیا تہاڈا سارا کنورسیشن شخصیت نے تے انہوں نے جدو ایک گل کر دیتی ہے تے کم از کم تہاڈے واسطے تے حجت ہو گئی، تسی تے اپنی ہن جان چھڈاؤ، باقی زندگی جڑی ہے تسی پریشان ہونا چھڈ دیو نا۔ یعنی جن لوگوں کو پنجابی سمجھ کرنا آ رہی ہو، وہ میاں صاحب عامر نذیر بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو دلائل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے بندے طاہر امجد صاحب، جن کو وہ ٹونی کے نام سے عامر نذیر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جب طاہر امجد صاحب نے خود کہہ دیا کہ مرزا صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں عامر نذیر صاحب اب مسلمانوں کا تو کام ہی ختم ہو گیا، جب ہمارے اپنے لوگ جو دن رات یہاں پہ ٹک ٹاک، یہ ٹونی صاحب جن کا نام ہے طاہر امجد صاحب، یہ صبح سے لے کے شام تک تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے احمدیت کی، تو وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے اپنے بندوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تو عامر صاحب آپ کا تو کام ختم ہو گیا، اب آپ تو ریسٹ کریں جا کے۔ بہ کے میاں جی سنتے سو کہ تانوں ہزار واری آکھیا چار دیواری دے اوتے کھلو کے نہیں سنیدا، اندر آ کے میں اگے حاضری لا کے گیا اتنے 2-4 منٹ کی پہلے بھی حاضری لا گیا، تسی ادو نہیں سی کہ میں مارکیٹ گیا تے میں ہن آیا تے میں سنیا سارا بیان، ماشاءاللہ طاہر امجد صاحب نے بڑا پیارا مضمون دیتا حضرت مسیح موعود دی کتاباں تے تہاڈا تے مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ نبوت کوئی نہیں، بھی نہ کوئی نبی نے نہ کوئی کچھ نہیں۔
हाँ जी बंद हो गया वो तो ताहिर साहब ने कहा हाँ जी मैं अरे सुन लो ना मैं ज़्यादा होने लगा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਲੀ ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ समझ आ गई बात ना आपको आपको कॉन्टेक्स्ट चल गया पता वो कह रहे हैं भाई हमारे अपने लोगों ने जब ऐलान कर दिया तो आमिर साहब आप तो अब जाएं अब ये जो अहमदी कादियानी मुबल्लिग साहब जो तशरीफ लाए हैं ना अब ये अपने अहमदी कादियानी मुबल्लिगीन जो ब्रॉड पे मौजूद है उनको मुखातिब होकर देखे बात करेंगे इल्मी घराने ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ये जिनकी बात करें वही ताहिर अमजद टोनी साहब जिन्होंने ऐलान किया है और ऐलान करते रहते हैं कि नबूवत खत्म हो चुकी है तो वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये जो ताहिर अमजद साहब हैं इनका तारुफ क्या है जरा उनके अपनी जुबान से दोबारा सुनिएगा ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀਆਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ हजरत खलीफातुल मसीह उल खामस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ की खिदमत खत लिखण के ए जनाब कोई मिस्टेक हो रही है ते हजरत मसीह मौत का कोई ऐसा दावा नहीं जिस तरह के देखो साढ़े वास्ते तराबियां जड़ियां ने वो ना फर्ज सी ना सुन्नत सी लेकिन हजरत उमर ने आगे सैट कर दित्तियां अज तक चाहे जेडे फिका हनफिया नूं मनण वाले ने ते अगर खलीफा सामने ए जा कोई मामला दस गए ने ते उहदी दुरुस्तगी खलीफा वक्त मौजूदा ही कर सकता है मैं या तुसी या ताहिर अठवाल साहब या अली अकबर साहब या मोहसन साहब या बम्बास्टिक साहब असि नहीं कर सकते ये जितनों के उन्होंने नाम लिए ना ये सारे के सारे एक्टिव अहमदी प्रीचर हैं जो तमाम दिन टिकटॉक पे तबलीग करते हैं तो वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे आदमी यानी कौन जो नस्ल दर नस्ल अहमदी हैं जिनका नाम ताहिर अमजद है उन्होंने कहा कि अगर ताहिर अमजद को ये लगता है कि मियाँ साहब के मिर्जा साहब ने तो नबूवत का दावा ही नहीं किया तो वो कह रहे हैं कि ताहिर अमजद साहब जो हैं फिर यहाँ बैठ के बातें करने की बजाय आज का जो अहमदी कादियानी खलीफा है उसको खत लिखें कि जनाब वो जो दूसरे खलीफा ने बात की थी मिर्जा साहब के बेटे बशीरुद्दीन महमूद ने कि उनके वालिद साहब तो नबी हैं तो वो तो गलत थे तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम यहाँ टिक टॉक पे बैठ के बात करते हो तो ये खत खलीफा को लिखो तुम तो उसको खलीफा मानते हो जो कि ये टोनी साहब बार बार ताहिर साहब जिनका निक नेम टोनी है ये बार बार ये कहते हैं जी कि मैं खिलाफत से वाबस्ता आदमी हूँ तो वो कह रहे हैं भाई उनको खत लिखो ना फिर आप अपने खलीफा को खत लिखो कि जनाब जमात को गलती लगी हुई है मिर्जा साहब का नबूवत का तो दावा ही नहीं है अब जरा सुनिएगा आगे सानू ते जिन्ना ते खलीफा सानी दी सुन्नत चल रही ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ लेकिन अगर हजरत मसीह मौद है तो ये जमात ही ਇਹਨੂੰ दुरुस्त कर सकती है और खलीफा वक्त दुरुस्त कर सकता है ताहिर अमजद भाई दे बयान के मुताबिक मिर्जा साहिब 1908 में चले गए यहाँ से आज आप 2025 में बैठे हुए हैं जरा साल गिन लें तकरीबन 117 साल 117 साल के बाद बैठ के मिर्जा साहब को मानने वाला आदमी नस्ल दर नस्ल जमात में शामिल आदमी ये कह रहा है कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा नहीं है तो उस पर उसको मशवरा दिया जा रहा है कि फिर जाकर खलीफा साहब को खत लिखो कि हमें इससे पहले क्यों बताया कि वो नबी हैं एक आम आमदनी इस बात पे गौर करना है 117 साल के बाद डिस्कशन क्या हो रही है मिर्जा साहब के मानने वालों में और इनमें से कोई लाहौरी नहीं है जज़ाकल्लाह मियां साहब अस्सलाम वालेकुम पहले तो मैंने हो गई सी काफी जस्तजू कि तुसी बात क्यों नहीं ला रहे ते मैं हाजिर वैसे आपस की बात है कि किसी गैर अहमदी को एंगेज करने से पहले हम आपस में तो फैसला कर लें एक पेज पे तो हो जाए ये बड़ा जरूरी बात है अब बताएं सुनी ना आपने बात एक और मुबल्लिग साहब दरमियान में कूदे हैं वो कहते हैं भाई किसी और को से बात करने से पहले हम खुद तो आपस में तो किस बात पे एग्री कर लें कि मिर्जा साहब नबी है कि नहीं है सुन रहे हैं आपकी मर्जी है एक आम अहमदी अगर ये समझता है कि भाई इस बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है कि 117 साल के बाद मिर्जा साहब को मानने वाले खिलाफत ग्रुप में शामिल लोग वो लोग जो नस्ल दर नस्ल इसका हिस्सा है वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं वो बंदा खुद कह रहा है पहले आपस में तो तय कर ले कि वो नबी है कि नहीं है मर्जी है जी आपकी मर्जी है क्योंकि हम आमन नजीर से डिस्कस करते करते आपस में हमारी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हज़रत मसीह मौद जो है उनका दावा क्या है पहले ठीक हो गया सुनते जाइएगा ये तो हम फिगर आउट कर लें जी जी बम्बास्टिक साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने मैंने कोई गलत बयान तो नहीं दिया एग्री करता हूँ 100% आपके साथ आप कंफ्यूज हैं हम तो खुद कंफ्यूज हैं तो ठीक हो गया ये जो बम्बास्टिक साहब है ना ये को आम बंदा नहीं है इसकी ड्यूटी तबलीग की है सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के तबलीग करता है वो क्या कह रहा है हम तो खुद कंफ्यूज हैं किस बात में कि मिर्जा साहब नबी थे कि नहीं थे ठीक हो गया सुनते जाएं हमने किसी और से क्या बात करनी है बिल्कुल और इसकी दुरुस्ती सिर्फ निज़ाम जमात खलीफा वक्त कर सकते हैं या करा सकते हैं जो ताहिर अमजद भाई कहते हैं या आम हम जैसे हम भी समझते हैं तो हमारे दोनों के दरमियान जो कंफ्यूजन है
وہ نظام جماعت اور خلیفہ وقت کرا سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ نے سن لیا, میں نہیں کہہ رہا کنفیوژن, ٹھیک ہے, ہر بندہ خود ان میں سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تو خود کنفیوز ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت تھا کہ نہیں تھا, تو ہم کسی اور کو کیا دعوت دیں. اس وقت چونکہ یہ خلیفۃ المسیح ثانی نے سارا کچھ اس پہ کام کیا, تو درستگی بھی جو اس کا قائم مقام خلیفہ وقت ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. ہاں تو اس وقت تک ہمیں ختم نبوت پہ غیر احمدیوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جناب, سمجھ آ گئی, سمجھ رہے ہو نا, سنتے جاؤ. کیونکہ ایک بڑی منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے, ایک بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے نہیں یہ مسیح نبی نہیں ہے جی نبوت. سنتے ہو, احمدی مبلغ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے منہ کی کھانی پڑتی ہے. کہہ رہا ہم میں سے ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے, دوسرا کہتا ہے کوئی نہیں ہے. جاری نہیں ہے, نبوت ختم ہو چکی ہے. تو وہ ہماری تو اپنی دو پارٹیاں تو وہ جڑا بندہ وچکار ہوندا لڈیاں پاندا ہوندا, وہ کہتے ہیں آپس وچ نپڑ لو پہلے. یہ سر اگر بات کرنے کی اجازت ہو نا, میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے ابھی یہ جو آدمی بات کرنے لگا ہے یہ ہے طاہر امجد, جن کا نک نیم ٹونی بتایا جاتا ہے, اور یہ اکثر کنفیوز کیونکہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو وہ کچھ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سارا بیان پچھلے مقصد ہے معاملے کے ساتھ. پچھلے تقریباً 1 سال سے جیسے ہمارے کچھ بھائیوں کی ایک کیسٹ ہوتی ہے 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ, تو یہ تقریباً 1.5 سال سے میں سن رہا ہوں, تو مجھے بھی یقین ہونے لگ پڑا ہے کچھ تو, لیکن اب وہ میاں صاحب کہہ رہے پچھلے 1.5 سال سے میں آپ کی, چونکہ یہ ٹونی صاحب چلتے ایک ہی بات کرتے کہتے ہیں نبوت ختم, اور یہ ٹونی صاحب مرزا صاحب کو ماننے والے خلافت گروپ کے اندر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی یقین ہونے چلا کہ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. یہ سب احتیاط کرنی چاہیے نا, پھر اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہیے نا. یہ پھر مناسب نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں آپ کمنٹس دے دیں اور میرا کمنٹس نہ لیں. میاں صاحب میں یہ خلیفہ رابعہ کا ہی کچھ سنا دیتا ہوں. ابھی جناب یہ ابھی تک جتنی آپ نے گفتگو سنی ہے 10 منٹ کی, اب چوتھا مبلغ بیچ میں یہ سارے مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں, نوٹ رکھنی ہے بات آپ نے, ٹھیک ہے. اب چوتھے مبلغ صاحب آ گئے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے جٹ بھائی, میں ساری بات سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ یہ چیز جو ہے یہ ایک جماعت لاہور اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے درمیان ایک علمی ڈسکشن تھی, اور اس میں تو میں اور بات سنیں یار, خلیفۃ المسیح رابع, خلیفۃ المسیح ثالث, خلیفۃ المسیح خامس, ان سب کی ریکارڈنگ کا ہم کو پتہ ہے, لیکن یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ نہایت ہی ادب کے ساتھ خلفاء کے ساتھ آپ وہ کر سکتے ہیں اختلاف, تو اس لیے ہمارے کچھ بھائیوں کو اختلاف ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں, ہمیں پتہ ہے, ہم نے سنا ہوا سارا. اچھا میں نے سر ایک کوئک کمنٹ کر دوں, عام احمدی سے بستہ درخواست کرتا ہوں, ایک بات پہ غور کیجئے گا. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ امت کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے حکم و عدل بن کے مرزا صاحب آئے. جو شخص حکم و عدل بن کے آنے کا مدعی ہے وہ نبی تھا کہ نہیں تھا, اس پہ بحث ہو رہی ہے. کب سے؟ اس کے اپنے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے. اور ایک بات کو نہیں بھولنا, یہ لاہوری نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کو ماننے والے خلافت گروپ جو کہ مرزا صاحب کی نبوت کا مدعی ہے کہ وہ نبی تھے, ٹھیک ہے, یہ اس کے بندے ہیں سارے. باسطر بھائی مسئلہ پتہ کیا, اب یہاں دیکھیں گفتگو چل رہی تھی طاہر بھائی کے پلیٹ فارم پہ. اب محسن صاحب اجرائے نبوت کے دلائل دے رہے ہیں. وہ یہ جو محسن صاحب کا نام لیا گیا, یہ مرزا صاحب یہ بھی احمدی مبلغ ہیں. تو وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی محسن وہ اجرائے نبوت کے دلائل دے رہا تھا. اجرائے نبوت سے اختلاف کر رہے ہیں عمر رضی صاحب. اب طاہر امجد بھائی نے جو بات کی, اگر انہوں نے حضرت مسیح موعود کو کوٹ کیا تو لازماً لام اعلیٰ صحیح کوٹ کیا. تو اب بات تو ہماری طرف سے ڈسپیوٹ ہو گیا. ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جاری ہے, ایک بھائی کہہ رہا ہے نہیں جاری. تو اس کا فیصلہ نہ محسن بھائی کر سکتے ہیں نہ طاہر امجد بھائی کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ نظام جماعت کر سکتا ہے, خلیفہ وقت کر سکتا ہے پریزنٹ. تو ہمیں آپس میں گتھم گتھا ہونے کی میرا خیال ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ایک ڈسکشن ہے. لے جناب ابھی 5واں مبلغ آ گیا, چونکہ ایک ٹائم ہے نا پینل کے اوپر 4 اور 4 8 لوگ بیٹھے, ابھی 5واں بندہ آ گیا ہے. عامر نذیر صاحب بائی دا وے جا چکے ہیں, اب یہ سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ 5واں مبلغ آ گیا جی. محسن صاحب یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا نا ان سے کہ تعویلات جو ہیں اصل میں ان کی طرف پائی جاتی ہیں, میں نے اس 5ویں مبلغ نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. یہ کہہ رہے جی وہ جو مسلمان ہیں نا وہ تعویلات کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبوت ختم ہو گئی ہے جی, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جی, آئیں گے تو نبی ہوں گے. تو اس نے نہ کوشش کی ہے کور اپ کرنے کی, لیکن اللہ اکبر, اللہ کے اپنے پلانز ہیں. اس کے کور اپ کرنے کی کوشش کو اس کے اپنے لوگ ہی روند دیں گے. ابھی پاؤں تلے ذرا سنیے گا.
जितना भी इनको सुना है आमर नजीर साहब को, इनके दूसरे मौलवियों को, तवीलात वो करते हैं। मसलन क्या एक तवील क्या करते हैं कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो नबीउल्लाह पहले थे अब नहीं होंगे। अब ये किसने बताया है? ये किसी ने नहीं बताया, ना कुरान करीम इस पे कोई जोर देता है, ना ही अहादीस में ये मिलता है। लेकिन शहजाद नहीं, ठहरे, आप उनकी तवील को छोड़ें, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे बताएं कि जिस शख्स को हम मानते हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनको क्या मानते हैं? नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, वली मानते हैं, मानते हैं, खलीफा मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं? वो तो पहले फैसला कर लीजिए। वही मोहसिन साहब से मैं कहने लगा था कि ठीक हो गया। वो कह रहा है भाई छोड़ो, मुसलमानों को पहले खुद तो फैसला कर लें कि वो कौन है। मेरी एक दिन बात हुई थी एक और ब्राड पे, एक और दोस्त बैठे हुए थे, वो अहमदी हैं, हम जानते हैं उनकी आईडी को, बता भी सकते हैं आपको आईडी। उन्होंने जब ये सवाल, एक वली साहब हैं इनके गैर जमात, वो सवाल यही कर रहे थे कि आप हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं? हमने कहा कि उम्मती नबी मानते हैं। वो कहते कि ये जी उम्मती नबी नहीं है, ये जिल्ली बरूजी और इस तरह से नबी हैं। ठीक हो गया। अब इसने एक और ब्रॉड की एक और बात कोट कर दी है, ठीक है, वहां मसला बन गया। यानी यहाँ पे तो 8 का मसला बना है ना, अब वो किसी और पे भी प्रॉब्लम आ गई है, उसको भी ऐड कर लें। मैंने कहा ये कोई ऐसा जो है ये बात वाजे नहीं होती, जिल्ली बरूजी से बात वाजे होती है कि क्या जमाते अहमदिया इस बात को मानती है कि नहीं कि आप उम्मती नबी हैं कि नहीं? तो हम तो मानते हैं जमाते अहमदिया कि आप उम्मती नबी हैं। तो वो कहने लगे लेकिन जमात अहमदिया के ही अफराद कहते हैं, अब बात तो सुन लो भाई, जमात अहमदिया के अफराद उधर खड़े होकर कहते हैं कि कहीं भी हजरत मसीह मौद ने उम्मती नबी का लफ्ज नहीं बोला। ठीक हो गया जनाब। अब उसने हल पेश किया कि भी उम्मती नबी कह लो। एक और मुबल्लिग बोल पड़ा, उसने कहा कि भाई कैसे कह लें, मिर्जा साहब को मानने वाले ही कहते हैं कि मिर्जा साहब ने अपने आप के बारे में उम्मती नबी का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। अब क्या करें? बल्कि ये कहा कि एक लिहाज से उम्मती और एक लिहाज से नबी, इससे मुरक्कब लफ्ज जो है उम्मती नबी नहीं मिलता। वहां पर ही एक और साहब ने यही बात की थी कि जी अब अंबिया की जमात खड़ी हो, उसमें हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी हों, और वहां पर देखें, वहां पर अंबिया की जमात हो, बल्कि कोई चाय वाला अगर चाय दे तो वो अंबिया की जमात में से नहीं हो जाता। ये उन्होंने एक बुरी मिसाल दी थी। तो हमने पूछा कि ये चाय वाला किसको कह रहे हैं? तो वो आप समझ आए कि उन्होंने चाय वाला किसको कहा था। तो ये इस तरह की सुनते हो ये चाय वाला कौन था? सुनते हो जरा साले जो है ये दे के लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया है कि मैं इस उम्मत में नबी होकर आया हूं और मैं उम्मती हूं और नबी हूं। ये बड़ी वाज़ेह बात है, किसी को ढकाने छुपाने की जरूरत ही नहीं है। जमाते अहमदिया ऐलान करती है, सबको पता है गैर जमात को नहीं ना करते। नहीं वासिफ भाई सिर्फ 2 मिनट की है ये, और वो अच्छा अब देखिएगा, वो कहते हैं ना कि एक और ने कहा कि लो जी पहले इस जिसको अभी सुन रहे थे आप, उसने पहले कोशिश की कवर अप करने की, तो कवर अप नहीं हुआ ना। अब एक ने कहा कि मैं कवर अप करता हूं, मैं ना चौथे खलीफा की वीडियो चला देता हूं। अब देखिएगा कि चौथे खलीफा को भी ये खुद ही रद्द करेंगे। सुनिएगा जरा, इस पे शरायत क्या हम आपके सामने टोटा नहीं चला रहे, पूरी गुफ्तगू की सुन रहे हैं आप। रख रहे हैं वो भी साथ बता रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट की ये सुन ले पर। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनको आज मैं एक चैलेंज करता हूं। जो बातें ये अहमदी की तरफ चैलेंज किसको करते हैं? ये चैलेंज मिर्जा साहब के मानने वालों को ही कर रहे हैं। सुनिएगा कर रहे हैं, स्वाय उनके जो मैं तस्लीम कर चुका हूं आपके सामने। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की पेशगोइयों के मुताबिक उम्मती नबी थे, और रसूलुल्लाह की पेशगोइयां लाज़िमन सच्ची हैं। कोई मसीह सच्चा आ नहीं सकता जब तक नबी और रसूल होने का दावा न करे, तो वो इकरार है। अच्छा, वैसे एक साइड नोट के तौर पे आपको बता दूं, असल में जरा इन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी होती हैं। मिर्जा साहब ने कहा है जो आने वाला मसीह है ना, उसके लिए नबूवत शर्त ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं जी कि देखो कोई सच्चा मसीह आ ही नहीं सकता। अब अगर तारिफ साहब हमसे बात करते हैं, हम उनको बताते कि भाई आपके मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि आने वाले मसीह के लिए नबूवत शर्त ही नहीं है। अब क्या करें, पढ़ते नहीं है। लेकिन बाकी सब जो इनकी बकवास और झूठ है और तल्ली है, उनके मतलब आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जब मुबाले के चैलेंज दें तो उस वक्त तो ये 1000 बहाने बनाकर भागते हैं। अब मैं आसान तरीका कहता हूँ, मुबाला नाम ना रखो। ये बातें जो अच्छा, ये जो कह रहा है कि मुबाहले के चैलेंज दे तो भागते हैं, वो एक मुसलमान हमारे हैं ना, अब्दुल सत्तार गालिबन उनका नाम है, मेरे ख्याल अगर मैं भूल नहीं रहा, मुझे कोई बंदा दुरुस्त कर दे कमेंट्स के अंदर, अब्दुल सत्तार शायद उनका नाम है, ऐसे मुझे याद आ रहा है। उनके साथ मुबाहले के नतीजे में ये बंदा खुद हलाक हुआ है। मिर्जा ताहिर मुसलमान के साथ मुबाहला करके दुनिया से जा चुका है, ये बात याद रखिएगा। पढ़ के सुनाता हूँ
मैं कहता हूँ ये सब झूठी हैं और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और सारी आलम अच्छा अभी ना ये बार बार कहेगा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लानतुल। एक आपको बात बताऊं, मिर्जा ताहिर ने कहा कि जो उसने अपने दौर में कहा था कि 80 मिलियन लोग एक साल में जमात में दाखिल हुए हैं, कहता है अगर ये बात झूठी हो तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो गैस व्हाट, खुदा की कसम आज जमात खुद मानती है वो बात झूठी थी, क्योंकि जैसे ही वो गया है तो जमात ने अपने नंबर को 200 मिलियन से ड्रॉप करके कहां खड़ा कर दिया, 15 मिलियन पे। वो कह रहा है, मिर्जा ताहिर अपने दौर में कह रहा है, जरा बात को सुनिएगा जिनको नहीं पता आम आमदियों को। मिर्जा ताहिर ने अपने दौर में कहा, एक साल के दौरान कहा कि 80 मिलियन लोग, 8 करोड़ लोग एक साल में जमात में दाखिल हुए हैं। लोगों ने एतराज किया। इसी मिर्जा ताहिर ने कहा कि अगर मैं झूठा हूं तो कहो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। एंड गेस व्हाट, आज जमात की तादाद कितनी है? आज जमात खुद पुकार के कह रही है हम 12 से लेके 15 मिलियन है। और वो क्या कह रहा था? कह रहा 80 मिलियन एक साल में दाखिल हुए हैं। और 2003 तक वो तादाद को खींच के कहां ले गया था? 200 मिलियन, 20 करोड़। और उसने कहा था कम से कम 20 करोड़ हैं। जरा बात को नोट करें, 2003 में मिर्जा ताहिर कह रहा है कि अहमदियत की तादाद कम से कम 200 मिलियन है। आज ये क्या कहते हैं? हम 12 से 15 मिलियन है। तो उसने कहा था कि मैं झूठ बोलूं तो मेरे पे लानत। अब मुझे बताएं, आम आमदी खुद फैसला कर ले, उस पे लानत गई है कि नहीं गई है? फैसला आप खुद कर लें। जमात मेरे साथ ये कहे और ये कहें कि नहीं हम सच्चे हैं, और अगर हम सच्चे ना हो तो अल्लाह हम पर लानत डाले। यही बात इसने तादाद के बारे में भी की थी। फिर देखेंगे खुदा की तस्वीर क्या जाहिर करती है। जरूरत है तो आए मैदान में। ये कहते हैं जमात अहमदिया अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा है। मैं कहता हूँ ये झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये बात मिर्जा साहब ने लिखी हुई है। उसने लफ्ज जमात अहमदिया नहीं लिखा, ठीक है, खुद काश्ता पौधा लिखा है। आप बता दें किसको लिखा है? तमाम दुनिया के कोने कोने से हर अहमदी आवाज बुलंद करे, झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। यानी जो बात मिर्जा साहब ने अपने बारे में, अपने मानने वालों के बारे में, अपने, लेकिन अब तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मिर्जा साहब ने अपने बारे में लिखी है तब भी अहमदियत के बारे में है, या अपने मानने वालों के बारे में लिखी है तब भी अहमदियत के बारे में है, या अपने और अपने खानदान के बारे में लिखी है तब भी अहमदियत के बारे में है। और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि झूठ है, उस पर लानत हो। तो अपने मुंह बोले नबी के बारे में कह रहे हो, हमें क्या लगे? ये हाल है। इसे कहते हैं अल्लाह ताला की तदबीर। आज अल्लाह ताला उसकी, मिर्जा साहब की औलाद में से, उसकी सीट पे बैठे हुए लोगों से उस पे लानत डलवा रहा है। इसे कहते हैं अल्लाह तो फिर अल्लाह ही है ना। ये कहते हैं इन्होंने इस्लामी जहाद मंसूख कर दिया। मैं कहता हूँ कि झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिर्जा गुलाम कादियानी ने उस जिहाद को मंसूख किया जो अल्लाह के नबी और आपके सहाबा ने किया। अब एक आम अहमदी मुझे बताए कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा ने क्या इस्लामी जिहाद नहीं किया था? तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे जी कि हमारे बारे में कहते हैं इस्लामी जिहाद मंसूख कर दिया। अल्लाह की कसम, निकलो मेरे सामने। मिर्जा साहब ने उस जिहाद को लिख के मंसूख किया जो अल्लाह के नबी और आपके सहाबा ने किया था। वो कौन सा जिहाद था? फिर देख ले आप, मिर्जा साहब के ऊपर लानत भेजने वाला शख्स कौन है? हम नहीं है। उनकी गद्दी पे बैठा हुआ उनकी औलाद में से बातें कर रहा है। इसे कहते हैं फिर अल्लाह तो अल्लाह ही है ना। ये कहते हैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ड्रग्स की तालीम दी। मैं कहता हूँ झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये कहते हैं आपने 50 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी। मैं कहता हूँ ये झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मिर्जा साहब ने तो सारी किताबों के अंदर इल्जामी जवाब दे के वही बात किया है, वो भी लानत उनके ऊपर ही गई है। ये कहते हैं इनकी वफात नापाक हालत में हुई है। मैं कहता हूँ ये झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये कहते हैं आपने नबी रसूल ईसा होने का दावा किया। मैं कहता हूँ ये सच है, अल्लाह सच्चों पर रहमत फरमाए। अब ये आपने बात याद रखनी है कि मिर्जा साहब ने क्या दावा किया। चौथे खलीफा क्या कह रहे हैं? नबी रसूल ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया। और मिर्जा साहब ने कहा है कि जो मेरे बारे में ये कहे कि मैंने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया वो झूठा है, वो मुफ्तरी है। अब बताओ, इसने एक ही बात को सच्चा माना, उस पे मिर्जा साहब उनके सामने खड़े हो गए आके। यार क्या मजहब है ये? आगे समझ। सॉरी मैं अच्छा वो कह रहे आगे समझ। अब पूरी गुफ्तगू में कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं हुई, टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं। अब आगे सुनिएगा। अब वो जो जो ताहिर साहब हैं, ताहिर अमजद साहब, जो यहाँ पे इताब का शिकार हैं, वो अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं। बात करना चाहता हूँ। अब ये ताहिर अमजद वो आदमी है जब मुसलमानों की ब्रॉड पे जाता है ना, आप तो इसकी जरा खिताबत सुनिएगा भाई, अपनी आइडेंटिटी लाओ मजहूल। आज आप अंदाजा कर लें कि इसका अपना हाल क्या है। और ये कोई बहुत पुरानी, कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। ये अभी 2 4 5 रोज पहले की बात आपको सुनवा रहा हूं मैं।
काफी देर से खामोश बैठा हूँ। यहाँ पर बहस हो रही है कि जी इमाम साहब ने क्या फरमा दिया। साथ साथ नंबर भी गिनते जाइएगा। अब ये आप इस वक्त छठे मुबल्लिग को हम अल्फाज बड़े एहतियात से यूज करते हैं। इस वक्त छठे मुबल्लिग को सुन रहे हैं आप, छठा मुबल्लिग। अलैहिस्सलाम ने कह दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया। कुरान पाक में जब कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि नबूवत खत्म नहीं हुई तो हम इस क्यों बहस में पड़े हुए हैं। ये लो एक नया मौकफ आ गया। जाले कबर साहब वो बात करने देता है रमजा साहब को। जा रहे इधर ही बैठे हुए हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ क्यों फजूल बहस कर रहे हैं। अच्छा आप जा रहे हैं अब ठीक है मतलब मैं ये मुझे हैरत मियाँ साहब ने राय दे दी, दूसरों ने दे दी, तो मुझे कोई हक ही नहीं पहुंचता कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं। आवाज देखी है मैंने आवाज देखते हो ताहिर अमजद साहब की। लोगों, ताहिर अमजद साहब का दुख भी तो महसूस करो। ये आवाज आपने ताहिर अमजद की याद रखनी है। अगर किसी के लिए मुमकिन हो सके ना तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लो, फिर कभी इसको कंपेयर करना जब ये जोश खिताबत में मुसलमानों के ऊपर जुबान को दराज करता है ना, तब इसकी आवाज को सुनिएगा। आज देखें जरा, जो कहा है, मैं हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम सिर्फ रो नहीं रहा प्यारा तो इस्लाम को अपने तमाम दावों में सच्चा पाता हूँ। और मैं अच्छा, ये इसकी एक गोल मोल स्टेटमेंट होती है। अभी देखिएगा इसको जवाब क्या मिलेगा आगे से। नहीं समझता कि जमात अहमदिया का इससे अलग कोई मजमून है जो मैं बयान करता हूँ। और जब मैं अल्फाज भी हजरत मसीह मौद के करता हूँ तो फिर किस पर इतराज कर रहे हैं आप? मुझ पर नहीं इतराज कर रहे। एक बात याद रखिएगा, ये वो बंदा है कि जो कहते हैं नबूवत खत्म हो गई है। मिर्जा साहब का मानने वाला खिलाफत ग्रुप का हिस्सा, लाहौरी नहीं, खिलाफत ग्रुप का हिस्सा, ये कहता है नबूवत खत्म हो गई है। बाकी जो 7 मुबल्लिगीन है वो उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। वो आगे से कह रहा है कि मैं तो मिर्जा साहब को पेश करता हूँ। आप हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर इतराज कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं कोई अपनी राय दूं तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी राय है। अजीब बात यह है कि जब एक रमजा साहब 1 मिनट सिर्फ काइंडली, सॉरी, ये बता दें कि जो अभी खलीफातुल मसीह राबे ने फरमाया कि हजरत मसीह मौत का दावा नबूवत का और रसालत का है, ये सच है क्या? आपको इसके ऊपर कोई इतराज है? सुनते हो? अब सुने, ये बता दें। इतराज होगा तो मैं कर दूंगा। अब देखिए जरा, सुन लिया उसने कितना डायरेक्ट सवाल किया। उसने कहा कि भाई ये जो सारे लोग बैठ के कह रहे हैं कि मिर्जा साहब का जो दावा, हाँ उसने कहा जो अभी खलीफा साहब की जो मौकफ पेश किया गया कि मिर्जा साहब का दावा नबी और रसूल का है, इस पे आपको कोई इतराज है? आगे से क्या कहा? कहता है इतराज हुआ तो पेश कर दूंगा। और भाई तुम 1.5 घंटे से जो कह रहे, अब बोलो ना, बोलो अब। यहाँ कह दें कि नहीं है, क्यों करूं इतराज जब बात खत्म हो, बात ठीक है। बाकी फिर अगे तकरीर साड़ी सुनी है बड़ी दफा कि हम हजरत मसीह मौत आप मास्टर साहब 1 सेकंड है ताहिर अमजद भाई, कोई ऐसी गल मनु दसो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਖਫੀਫ ਜਾਂ ਤਖਸੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਖੇੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਾਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਜ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ इक़्तिबासात कोट करते हो तो कहते उन्होंने नबी अपने आप को क्या ही नहीं। ठीक हो गया, ये सारे के सारे ये खुलासा। अभी आपने पूरी बात का खुलासा सुना है, इसको दोबारा कैचअप करिए जरा, ये देखिए। मुताबिक नहीं होना, इनका हतमी फैसला जो है निजाम जमात ही कर सकती है ना, क्योंकि ये बयान तजाद वाले ने कि एक जमात कुछ कहती है कि नबी ने, दूसरे ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ हज़रत मसीह मौत ਦੇ इक़्तिबासात कोट करते हो तो कहते उन्होंने नबी अपने आप को क्या ही नहीं। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਕਸਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। सुनते हो, कह रहे हैं हमारे आधे लोग।
ये आपने बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, लाहौरी जमात की बात नहीं हो रही। मिर्जा साहिब को मानने वाले खिलाफत ग्रुप के बारे में वो कह रहे हैं कि हमारे आधे लोगों का बयान और है और आधों का और है, और वो दो बयान क्या है, एक कहता है नबी है, एक कहता है नबी नहीं है। ਇਹਦੀ ਦਰਸਗੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ नहीं होनी, शहजाद साहब ਦੀ भी नहीं होनी। जी बिल्कुल कस्तर बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सच्ची बात निकल रही है मुंह से, सही कह रही हैं आप। और एक बात याद रखिएगा, मिर्जा साहब ने कहा कि झूठे के कलाम में तनाकुस जरूर होता है, कि जो बंदा झूठा हो ना उसकी स्पीच के अंदर ये मुतजाद बातें पाई जाती हैं। अतमी गल जी निज़ाम जमात हज़रत खलीफत मसीह कामस की ज़ेरे क़यादत हो सकती है, ये दुरुस्तगी जरा भी शोभा सही है उनका ऐलान हो जाए। क्योंकि बात तो ये है कि हमारे खुलफा तो फिर नाउजुबिल्लाह बंदे मरवा रहे हैं। अभी मुझे कोई पूछे, ये कई लोग इतनी शाते हो गई हैं जी, आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं, अल्लाह का नबी रसूल, इनकार करो, नहीं करते भी इनकार। वो दुकानें लुट के ले गए, मकान लुट गए, हम भी कह सकते नहीं, है ही नहीं जी, उन्होंने तो कभी किया ही नहीं दावा, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सिलसिला आदम सफीउल्लाह से चला वो रसूल अल्लाह पे खत्म हो गए, हज़रत मसीह मौद जो है वो तो नबी रसूल नहीं है, वो तो बड़े भरा हैं। तो बस ठीक है फिर। ये जो बड़े भरा हैं ये हम नहीं कह रहे, ये मिर्जा साहिब को नबी रसूल मानने वाला कह रहा है, याद रखिएगा। तो काम ठीक हो गया, लेकिन खलीफत मसीह राबे को आपने सुना कि उनका दावा है नबी और रसूल का, हमने तो सीधे साधे लोगों ने उनके, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं भाई, तो असी तो जो खुलफा के मुंह से सुनते हैं वही पकड़ लेते हैं। बात वही है ना कि ये जो तवीले है ना ये उनकी तरफ पाई जाती है। मैंने पहले भी अच्छा ये वही वाला बंदा है कि जो बेचारा बार बार ना कवर अप करने की ना कोशिश, यानी इसने बार बार कोशिश की है कि सारी चीज को डाइवर्ट करके ले जाए मुसलमानों की तरफ, कि भाई नहीं मुसलमान तावीले करते, किसकी बेचारे की याद चल नहीं रही, इसकी कोई सुनते ही नहीं बेचारे की याद। ये था कि गैर जमात की तरफ पाई जाती हैं तवीले, ये जमात अहमदिया में बिल्कुल कोई तवील नहीं है। जो जमात अहमदिया की तरफ मंसूब करके तवीलें करते हैं वो भी गलत करते हैं। अब जमात अहमदिया ने हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह का आपने बयान बड़ा कतई सुन लिया है, साफ वाज़ेह फरमाया है कि आप उम्मती नबी हैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, इतनी सी बात है, यही बात है। शहजाद साहब ये बात तो हद ठीक हो गया, अब इसको जवाब इसके अपने ही देंगे, सुने जरा। तो फिर अपनी मारते रह जा रहे हैं शहजाद साहब, हमारे अपने लोग हैं जो नहीं मानते इस बात को भाई। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, ओ फिर जहाँ ये मिसाल दी जाती है, मैं और मियां साहब यही पिट रहे हैं, जैसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ ये मिसाल दी जाती है अंबिया की जमात खड़ी है, उसमें हज़रत मसीह मौद भी खड़े हैं, चाहे लाने वाला कोई और होगा, हज़रत मसीह मौद उसी जमात में शामिल हैं। ठीक है, तो गाली नहीं समझता ये। अभी आपसे किसी ने पूछा कि चाय लाने वाला कौन था? पता नहीं यार, ऐसी सारे ही हम सारे थाली के बैंगल कटी हुई पतंगे और कटे हैं। थाली के बैंगन कटी हुई पतंगे, कौन? मिर्जा साहब को नबी मानने वाले खुद अपनी जुबान से इतराफ कर रहे हैं। अल्लाह तो फिर अल्लाह ही है ना, अल्लाह तो फिर अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ऐसे मुंहों के ऊपर वो चीजें लेके आता है जो अंदर छुपी होती हैं। बड़ा वाज़ेह मजमून है, मेरी बात सुनो। नहीं यार, मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, मुझे पता है प्रोग्राम ने जहां जहां भी इन मज़ामीन को खोला है ना वहां पर जवाब भी दिया हुआ है इन मज़ामीन का। ये पूरी इबारत पढ़नी पड़ती है, बंदे को पता लग जाता है कि साफ आप क्या फरमा रहे हैं। मगर ये कहना कि आप सिर्फ जिल्ली बरूजी नबी हैं और हकीकी नबी नहीं हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ये अच्छा अब देखिएगा, इसने नया कट्टा खोल दिया हकीकी नबी वाला। अब इसको जवाब देखे वो क्या देते हैं। आज यकीन करें कि आज आपको लुत्फ आएगा इस बात को सुनने का। इसे कहते हैं कंफ्यूजन एट इट्स पिनिकल्स। अब देखिएगा जरा, इसने क्या कहा, हकीकी नबी। अभी सुनिएगा, क्योंकि ये बेचारा काफी देर से बोल रहा था ना, अब इसको भी थप्पड़ पड़ने का टाइम आ गया इनके अपने लोगों से। सुने जरा, इल्मी तौर पे थप्पड़। आप हकीकी नबी हैं? इसके मुंह से निकल गया कि मिर्जा साहब हकीकी नबी हैं। वो आगे से इसको दूसरा मुबल्लिग कहता है मिर्जा साहब हकीकी नबी हैं। अब सुने जरा, हकीकी इन मैनों में कि आप उम्मती नबी हैं? नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है मसीह मौद ने कि मैं हकीकी नबी हूं। ठीक है, आप नबी। हंसी निकल गई ना, हंसी निकल गई ना। मिर्जा साहब की इबारतें इतनी आसान थोड़ी हैं, इतना आसान थोड़ी है भाई। आपको नहीं पता तो क्यों मसीह? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये लो, ये जो मुबल्लिग साहब जो सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर देते हैं, वो कह रहा है कि जब तुम्हें नहीं पता चुप कर जाओ। हकीकत में नबी हैं। उन्होंने कहा कि मैं हकीकी नबी हूँ। नहीं, लेकिन बिल्कुल लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। हकीकी नबी आप जो बना
اللہ اکبر. یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا مرزا صاحب کی عبارتیں تو بہت واضح ہیں, وہ تو حقیقی نبی ہیں. آگے دوسرا کہتا استغفر اللہ. مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کی بات سے, حقیقی نبی کا کہ غیر شرعی ہو مگر آزاد ہو, وہ حضرت نہیں ہے. مسیح موعود نے کہیں یہ حضرت مسیح موعود نے کہیں یہ لکھا ہے کہ میں حقیقی نبی ہوں؟ ہاں جی, غیر حقیقی کا تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا میں غیر حقیقی ہوں. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب حقیقی نبی ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے مرزا صاحب غیر حقیقی نبی ہیں. درمیان کا رستہ تلاش کرنے ذرا کیا بنتا ہے. بیان کرتے ہوئے کہا ہے, مگر یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نبی ہی نہیں ہوں, میں ذلی بروزی ہوں. اب جو آدمی نہ حقیقی نبی ہے, چونکہ ایک کے مطابق حقیقی ہے غیر حقیقی نہیں ہے, دوسرے کے مطابق غیر حقیقی ہے حقیقی نہیں ہے. اب جو اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں کو ملا لیں تو نہ حقیقی ہے نہ غیر حقیقی ہے. تو جو چیز نہ حقیقی ہو نہ غیر حقیقی وہ کیا ہوتی ہے, یہ آج کا سوال ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا کہ حضرت مسیح موعود حقیقی نبی ہیں, یہ کہیں لکھا انہوں نے کہ میں حقیقی نبی ہوں؟ امتی نبی کا کیا مطلب ہے پھر؟ چلو اللہ اکبر. سانو نہیں پتا یار, امتی ہیں بس اتنی سی. آپ بے بسی کا اندازہ کریں, کہتا سانو نہیں پتا یار. اندازہ کر لیں, ایک بات نہیں بھولنی آپ نے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ان لوگوں کے دادے پردادے باپ نسل در نسل یہ سارے کے سارے اس احمدیت کا حصہ ہیں, اور آج سب کی بے بسی کا عالم دیکھے کہہ رہا ہے سانو نہیں پتا یار. مرزا صاحب کی نبوت کا فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ کہتے ہیں مرزا صاحب تو حکم و عدل بن کے آئے, امت کے فیصلے کرنے آئے, ان کے ماننے والے اس چیز کے اوپر بے بسی سے بحث کر رہے ہیں وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. بات ہے, امتی نبی ہیں حقیقی ان معنوں میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ سمجھے ہیں, اور میں نے اسی لیے عرض کر دی تھی کہ حقیقی کہ آپ اصلی ہیں, یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی چھاپ لگی ہوئی ہے اور آپ. اب حقیقی کا مطلب حقیقی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے, اکثر ایک بات کرتا ہوں, نبی کا مطلب نبی نہیں ہے, رسول کا مطلب رسول نہیں ہے, حقیقی کا مطلب حقیقی نہیں ہے. کر لو گل. غلط بیان کر رہے ہیں, غلط الفاظ استعمال کر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار تو ہی صرف کتاباں پڑھی پہ جا منیا. آپ جب غلط ٹرمینالوجی بولتے ہیں نا اپنا جذبات میں آ کے لوگ اس کو پکڑتے ہیں. ابھی آپ نے بڑا غلط لفظ بولا ہے کہ حضرت مسیح موعود حقیقی نبی ہیں, ان کی منشا کے خلاف, ان کی کتابوں کے خلاف, جو کہ ایک غلط بات ہے. پھر آپ ایکسپلینیشن پہ آ جاتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب نہیں, جتنا مرضی کہتے رہے. میں یہ آپ اپنا جو فہم ہے اس میں نہ ڈالیں بیچ میں, اسی سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. شاید بھائی بات بھائی کی تھوڑے 8 مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں, بھولنا نہیں ہے, 8 مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ماننے والے 8 مبلغ, کوئی بھی لاہوری بھی نہیں بیٹھا ہوا, فیصلہ کیا کر رہے ہیں یار مرزا صاحب کی نبوت کو کیا نام دیں, نبی ہے تھے کہ نہیں تھے. یہاں اس حد تک ٹھیک ہے, آپ سے غلطی سے ہو گیا ہے, مان لیں. بعد میں جو بھی بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے. محسن صاحب, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں آپ بہت ساری بحثیں چھیڑتے ہیں نگارس جماعت سے, وہاں پر یہ بھی بحث چھڑے کہ طویلیں اصل میں ان کی طرف ہیں, ہماری طرف نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی کوئی طویل نہیں. وہ دوبارہ پھر وہی اپنا کارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یعنی کہ اس نے بڑی کوشش کی پوری گفتگو میں کہ بات لے جائے مسلمانوں کی طرف, لیکن جا نہیں سکی. آپ اگر اس بات کو سمجھیں گے تو آپ پہ بڑی آسان ہے ان کو دلائل دینا. جماعت احمدیہ کا سیدھا سادہ موقف ہے کہ آپ اس امت میں وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب عاجز آ کے آپ بے بسی کا اندازہ کریں. اب نبوت کے بارے میں کوئی لفظ ملا نہیں, ایک نے کہا امتی وہ کٹ گیا, ایک نے کہا ذلی بروزی وہ کٹ گیا, ایک نے کہا حقیقی وہ کٹ گیا. اب یہ بیچارہ پریشان تھا, لفظ کیا استعمال کروں. پھر دوبارہ اپنے کارڈ پہ آ گیا, کہتا آپ اس امت میں وہی مہدی اور مسیح ہیں. مرزا صاحب نے کہا اس امت میں تو کوئی مہدی آنا ہی نہیں ہے, دکھاؤ نا کون سا مہدی آنا ہے. اچھا اس کے بعد آگے مسیح, وہ تو آپ کے مطابق فوت ہو چکے ہیں. مہدی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, مسیح فوت ہو گئے ہیں. تو یہ تو آپ کو ہم حل نکال دیتے ہیں نا, یہ تو کارڈ چلنا نہیں ہے. پیش ہوئی کی تھی, ٹھیک ہے. آپ امتی نبی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام, اور کوئی ایسے نبی نہیں ہے کہ جو پہلے جیسے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق کہتے ہیں کہ اس امت میں تو نبی تھے, اس امت میں آگے نبی نہیں ہوں گے. نبی ہوں گے مگر وہ نبوت کا اظہار نہیں کریں گے. یہ دیکھیں یہ کبھی. اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں اس لیے نبی آئے کہ وہاں پہ ختم نبوت نہیں ہوئی تھی, اور کہتے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لیے اس امت میں خلیفہ آئے, مجدد آئے, لیکن نبی نہیں آئے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. کیسے بتائیں ان کو.
جن لوگوں نے اس مضمون کو پڑھنا ہو نا، یہ مضمون آپ پڑھیں، ملفوظات والیوم 5 صفحہ نمبر 50 سے لے کے 65 تک 15 صفحات کا مضمون ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہوتی ہیں طویلیں یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کچھ کہا ہے کہ میں ذلی اور بروزی ہوں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تمام تر پیروی کی وجہ سے مجھے یہ نبوت ملی ہے، یہ کوئی طویل نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے سال ہا سال تک رمضان کے روزے نہیں رکھے، مرزا صاحب نے حج نہیں کیا، مرزا صاحب نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، مرزا صاحب نے کبھی عمرہ نہیں کیا، مرزا صاحب کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ یہ ساری وہ باتیں آپ کو بتا جو ان کو بیٹے لکھتے ہیں، اور آگے سے کیا کہتے ہیں، مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی۔ میرا ایک عام احمدی سے سوال ہے، یار لفظ کامل کے کو معنی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہاں مجھے یاد آ گیا احمدیت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کوئی نہیں ہے۔ اگر لفظ کامل کے کوئی معنی ہے تو پھر تو ایک انسان سوچے گا کہ یار جس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جس نے رمضان کے روزے نہیں ساری زندگی میں کتنے سالوں تک نہیں رکھے، اور آپ کو بتا دوں گا میں، میرے خیال میں کوئی تقریباً 15-20 سال بنتے ہیں جب انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ اچھا، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اعتکاف نہیں کیا، اسی طرح اور بھی اس کے بیٹے نے کچھ باتیں لکھی ہیں، تو لیکن پیروی کامل کی ہے۔ ہاں چونکہ سمجھ آ گئی نا، کامل کے تو معنی کوئی نہیں ہے، لفظ کامل استعمال کر کے جو مرضی معنی نکال لو۔ یہ تو بڑا واضح مضمون ہے جو مجدد، یہ بڑا واضح مضمون ہے جو 8 مبلغین کو سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ بیٹھ کے، لیکن مضمون بڑا واضح ہے، لیکن وجہ پتہ کیا ہے، لفظ واضح کے کوئی معنی نہیں ہے۔ دین نے پہلے بھی کھولا ہوا ہے، اولیاء اللہ نے بھی کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوئی اور ٹاپک پہ کر لیتے ہیں، کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جناب یہ 8واں اور آخری مبلغ کہہ رہے یار کہ اور ٹاپک شروع کر لیتے ہیں، سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی نہیں مسئلہ نہیں چل رہا۔ مرزا صاحب کی نبوت کا، میاں صاحب جو پہلے آئے تھے نا درمیان میں، وہ ایک بن کے ناکام نامراد ہو کے جا چکے ہیں، یہ بات بھی اپنے سامنے رکھیے گا۔ وعلیکم السلام بات سارے بھائی سنیے، پیارے بھائی، بات اس طرح کہ آپ اس وقت حضرت مبلغ نمبر 9 آ گئے ہیں، 8 آپ نے سن لی نا، 9 آ گیا ہے۔ السلام پہ یہاں دعویٰ پھر وہ اوریجنل میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ ٹاپک بالکل نا بکھرتا ہی جا رہا ہے۔ میری بھی یہی ریکویسٹ ہے، آج دانا طور سے علی اکبر بھائی نے بھی پہلے جو بات کی میں بھی اسے متفق ہوں، اور یہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جہاں لکھا ہوا ہے یہ والا دعویٰ وہاں سے پڑھ لیں، کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب آ کے 9ویں مبلغ نے حال پیش، اس نے کہا یار چھوڑو پرے، ہمیں سمجھ کو نہیں آنی، آپ غلط بات کر دیتے ہو، مرزا صاحب کی جا کے کتابیں پڑھ لو۔ اور بھائی یہ جو سارے کے سارے بندے بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، جو باتیں کر رہے ہیں کتابیں پڑھ کے نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ جناب آپ کے سامنے ایک چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا، مرضی آپ کی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے بھائی، جو چاہے آپ مانیں، جو